15 जगह खेती का जिक्र आउंदा संविधान च, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 जगह स्टेट नाल संबंधित ने, वो सारियां ਦੀਆਂ सारियां ते किसी ते भी कानून बनाउण दा हक केंद्र सरकार ਨੂੰ नहीं है। ਇੱਥੇ क्योंकि पुलिस जद मर्जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फड़ के देश ਧਰੋਹੀ ਦਾ केस भी पा सकती है, झूठे पुलिस मुकाबले च भी मार सकती है, जो मर्जी करे। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ 10 साल थाणियां कचहरियां च रख लवे, जेल੍ਹਾਂ च रख ले, ਤੁਸੀਂ बरी भी हो जाओ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ गलत केस पाया, ਜਿਹਨੇ गलत सज़ा दी, किसी को कोई साडा कानून नहीं है कि उन्होंने भी कुछ नुकसान पाओ। 200 साल पहले तक सीगा उत्तम खेती मतलब व्यापार निखिद्ध चाकरी। उत्तम खेती दा मामला हुण सब तो नीचे आ गया। हुण चाकरी जिहड़ी है, चाकरी सब तो नंबर टॉप ते जांदी है। जदों साडे सामने कोई गल च फाहा लैके मर रहा होवे, कोई सल्फास खा के मर रहा होवे, हज़ारां दी गिणती च मर रहा होवे, साडे घरां दीयां रोटियां ते कोई फर्क ना पवे, मेरी सेहत ते कोई फर्क ना पवे, मेरे दिमाग ते कोई तनाव ना आवे, केवल तनाव मेरे अपने घर दे चार दीवारी च जे कोई नुकसान हुंदा उहदे नाल आवे, तां मैं बंदा होण दी काबलियत गवाउंदा जा रहा। शहरीकरण दा मॉडल है, अर्बनाइजेशन दा मॉडल है, अर्बनाइजेशन दा मॉडल है ते उद्योगीकरण दा मॉडल ते उहदे च खेती ते पिंड नहीं रहिंदे। इसे करके ये मॉडल कुदरत के भी खिलाफ मॉडल है तो इस साधारण बंदे के भी खिलाफ मॉडल। पंजाब बचाओ काफले वालों अज पिंड बचाओ पंजाब बचाओ बैनर के तहत गुरुद्वारा अंब साहब विखे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस तो पहला पिंड संते माजरा विखे भी अजिहा ही एक प्रोग्राम करके लोकां नूं पंजाब दे भखदे मसलिਆਂ बारे जागरूक किया गया। इस दौरान तख्त श्री दमदमा साहिब के साबका जथेदार केवल सिंह, ट्रिब्यून के कोआर्ਡੀਨੇਟਰ हमीर सिंह ਅਤੇ किसान आगू नछੱਤਰ ਸਿੰਘ बैदवान ने अपने विचार पेश किए। सो अज सानू लोड़ है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ ਖੇਤ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, 2-2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੱਟ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਮਾਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੱਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ दुनिया का एक भी मुल्क मैनू दसे कोई जिहदी खेती प्रॉफिटेबल है, जिहदी खेती लाहेबंद है, एक भी मुल्क दुनिया का एक भी मुल्क दसो जिथे किसान खुदकशी नहीं कर रहे। उदों बाद अपने किसानों को आप नसीहत दे सकते हैं भी हाँ तुसीं ऐ कर लो, ऐ कर लो, ऐ कर लो। ਉਹਦਾ मतलब भी नसीहत तो इलावा संवाद चाहिए ਹੁੰਦਾ। सच ਉਹਦੀ भी सुनो वो की कहना चाहता है तो अपनी भी फिर गल कह दो की करना। वो संवाद चो कोई चीज़ पैदा हो जाए वो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। बड़े 200 साल तो साडा जिहड़ा डिवेलपमेंट का तौर तरीका है, मॉडल है, विकास का तरीका है, ये खेती दे ते पिंड दे खिलाफ है। ये शहरीकरण का मॉडल है, अर्बनाइजेशन का मॉडल है, अर्बनाइजेशन का मॉडल है तो उद्योगीकरण का मॉडल तो उहदे च खेती ते पिंड नहीं रहिंदे। इसे करके ये मॉडल कुदरत के भी खिलाफ मॉडल है तो इस साधारण बंदे के भी खिलाफ मॉडल। ये मॉडल स्वार्थ ते खड़ा है, स्वार्थ पैदा करता है और बंदे नूं अपने तक सोचण लाउंदा है और वो उस एक सीमा दे विच रह के ही जदों विचरदा बंदा तो उस लैवल ते गल करदा। ये बंदा अपने आप नहीं बनया, ये उदों दी चल रही एक इकनॉमिक्स की थ्योरी है, जिहड़ी थ्योरी उस पासे लैके जाती है कि बंदा सुभाਅ तो स्वार्थी है, इसलिए वो स्वार्थ मुताबिक काम होने चाहिए ने तो स्वार्थ ਲਈ ਉਹਨੂੰ खुली खेड होनी चाहिए है, नहीं तो ਉਹਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ रुक जाती है। वो जिन्नी मर्जी दौलत कमावे, जिन्ने मर्जी साधन रखे, उदों खुलापन होना चाहिए। ये फिलासफी का विचारधारा का अंश है, जिहड़ी विचारधारा ते एक सिस्टम खड़ा है।
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਆਲੂਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੇਵਲ ਤਣਾਅ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਨ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਢੋਹ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਛਡਾਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜ ਗਏ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜ ਗਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜ ਗਏ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪਛੜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਛੜੇ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੌਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢਤੇ। ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 100-150 ਸਾਲ 'ਚ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ, ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 1938 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 43 ਖਰਬ ਡਾਲਰ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 43 ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਭਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਫਲਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਕਲੋਨੀ ਰਹੀ।
ਸਪੇਨ ਕੋਲ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਫਰਾਂਸ ਕੋਲ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਰੌਲਾ। ਅੱਜ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੱਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 5.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ 3-3.25 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਲਾਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਉਹੀ 5, 10, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੰਧ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਟੋਟਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, 49% ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹ 65 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ +2 ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ PAU ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੀ 10 ਸਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਚਾਟ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਾੜਤੇ, ਬੰਦੇ ਤੜਾਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੱਚੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੂਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੇਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਵੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡਸੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਸਵਦੇਸੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਭੀੜ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਫੰਡਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਡਬਲ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੇਖਕ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਚੱਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੋ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚੋਂ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਡਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਰਚੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ 5-5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀ,
ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜੱਥਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਲੰਡਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁਣ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਝੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਝੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਬੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 16,676 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਅਸੀਂ 3500 ਪਿੰਡ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 3500 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 16,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਤੇ ਸਾਰੇ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਕਰੋ, ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੋਧਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਨੀ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਓ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਡੇ ਜੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਢਾਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖੀ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੇਵਲ। ਇੱਕ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ। 15 ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਖੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹਾਰ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਨੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲੂਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਖਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਾਕੇ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਗੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਗੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ, ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ, ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਵਾਸੀਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਜਾਗਾਂਗੇ, ਜਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ।